اور آفس میں بنی کھڑکی کے پر سے ذرا سا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ باس کا فون تھا۔ وہ آپ سے معذرت خواہ تھے کیونکہ آپ کے پھول توڑنے پر ہمارے ایک امپلائی نے آپ کو ڈانٹا، اور باس کا آرڈر ہے کہ آپ چاہے تو باغ کے سارے پھول توڑ کر لے جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ کھڑکی سے نظر آتی ہوئی وہ 22-23 سال کی لگتی تھی، جس کا چہرہ بے حد معصوم تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، تیکھے نقوش، نازک سی دبلی پتلی سی وہ لڑکی آدم سلطان کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اس لڑکی پر سیاہ رنگ قیامت لگ رہا تھا۔ ہا ہا ہا، میں کیا کروں گی اتنے پھولوں کا؟ میں تو بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر وہ پھول توڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہادیہ اب کھل کر ہنسی۔ آدم سلطان کے دل میں اس کی ہنسی تیر کی طرح لگی۔ لیکن پھر بھی اب تو آپ کو کچھ پھول توڑ کر لے جانے ہی پڑیں گے، وشما نے اصرار کیا۔ ٹھیک ہے، میں لے لوں گی کچھ پھول۔ ہا ہا ہا، چلیں ٹھیک ہے میم، اب آپ جا کر اپنا ڈنر انجوائے کریں۔ وشما نے ہادیہ کو واپس بھیجا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد ہادیہ نے باغ کا رخ کیا۔ آدم ہوٹل کی ایک کھڑکی سے اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ پھول توڑنے لگی، گلاب کے، موتیے کے۔ وہ بہت خوش تھی، جیسے کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ آدم سلطان کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ میں نے آج تک اتنی معصوم لڑکی نہیں دیکھی، مگر مجھ سے زیادہ خوش قسمت اس وقت وہ پھول ہیں جن کی خواہش آپ کر رہی ہیں محترمہ، ورنہ میری ایسی قسمت کہاں۔ وہ رات آدم سلطان کبھی نہیں بھول پایا۔ مجھے اپنی اور اپنی دوست کی فنکشن کی تصویریں بھیجو، ماریا کے فون پر میسیج آیا۔ ماریا نے اپنی اور ہادیہ کی تصاویر سینڈ کر دی۔ بتاؤ ہم دونوں میں سے کون زیادہ پیاری لگ رہی ہے؟ ماریا نے پھر سے میسیج کیا۔ ظاہر سی بات ہے تم ہی پیاری ہو۔ میسیج پڑھ کر ماریا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب رات کے 2 بجے وہ لڑکا ماریا اور ہادیہ کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ پیاری اور خوبصورت تو ہادیہ یوسف ہی ہے، مگر یہ مشرقی لباس، اف۔ ہادیہ نے گھر آتے ساتھ ہی ان پھولوں کو گملے میں سجا کر پانی دیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اسے یہ پھول مل گئے۔ ہادیہ کو جہاں کہیں پھول نظر آتے وہ توڑ لاتی اور اپنے گملوں میں لا کر لگاتی، پھر ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرتی۔ جو پھول واپس نہ اگتے وہ ہادیہ کو اداس کر جاتے، اور جو بڑے ہونے لگتے وہ ہادیہ کی خوشی کا باعث بنتے۔ آدم اپنے گھر کے لاؤنج میں بڑی سی اسکرین پر ہادیہ یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی آدم نے اپنے ہوٹل کے تمام CCTV کیمروں سے ہادیہ کی فوٹیج کو ایک ویڈیو میں تبدیل کروا کر انہیں ایک USB میں محفوظ کیا۔ وہ USB اب آدم گھر لے آیا تھا۔ کسی جگہ وہ آنکھیں بڑی کر کے غور سے بات سنتی نظر آتی، کہیں وہ بار بار اپنی ساڑھی کا پلو ٹھیک کرتی، کہیں وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ کیا میں کبھی اس لڑکی کے قابل بن سکوں گا؟ اب سے آدم سلطان کی ہر رات یہی سوچتے گزرنے والی تھی۔ یوسف خان ڈرائنگ روم میں عمار حسن خان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ سارا بیگم البتہ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ انکل میں بہت شرمندہ ہوں، آپ سے ملنے اب آیا ہوں۔ دراصل میرے ایک دوست کی شادی تھی اور میں اس کی شادی میں شرکت کرنے گیا ہوا تھا۔ عمار بتانے لگا۔ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، یہی تو دن ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کے۔ یوسف صاحب ملنسار اور صلح جو طبیعت رکھتے تھے، وہ سارے شکوے بھلا کر ہر کسی کو گلے لگا کرتے تھے۔ عمار تو پھر ان کا اپنا ہوم تھا۔ ہادیہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ ہادیہ اور عمار کے درمیان کبھی بات چیت یا ملاقات نہیں ہوئی، مگر مشرقی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ دل کی سلیٹ پر جس مرد کا نام سب سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے، اسی کو محبت مان کر اپنی آنکھیں ہر طرف سے پھیر لیتی ہیں۔ ہادیہ کے ذہن میں بھی یہی بٹھایا گیا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر عمار حسن ہے، اور اسی بات کو ہادیہ نے پتھر کی لکیر بنا دیا تھا۔ کیا میں ہادیہ سے مل سکتا ہوں؟ عمار نے کھانا کھانے کے بعد پوچھا۔ اس سے پہلے عمار پاکستان کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے ہادیہ اور ہادیہ نے عمار کو صرف تصویروں کی حد تک دیکھا ہوا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں ہادیہ کو بلاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ گئے۔ ہادیہ بیٹے،
جی بابا۔ ہادیہ تم ایسا کرو، عمار سے مل لو، ذرا بات چیت کرو، آخر کو تمہارا فیصلہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یوسف صاحب کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی سے آگے کچھ نہیں تھا، پر ایسے اکیلے میں بات کرنا ٹھیک ہوگا کیا؟ ہادیہ اچانک ملاقات سے گھبرا رہی تھی۔ ارے بھائی، نہ سمجھ آیا تو انکار کر دینا، اور اکیلے سے کیا مطلب ہے؟ ہم گھر میں ہی ہوں گے، بس تم چھت تک ہی تو جا رہی ہو۔ یوسف صاحب بڑے زیرک شخص تھے، وہ جانتے تھے کہ بیٹی کا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ آدم نے وشما اور عثمان کو اپنے گھر بلایا۔ گھر نہیں، وہ حویلی تھی، سفید رنگ کی خوبصورت حویلی جس کے باہر وائٹ ولا کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ حویلی کے باہر گھاس کی لمبی کیاریاں موجود تھیں جو اس کے چاروں اور پھیلی ہوئی تھیں۔ پھر سیاہ رنگ کا بڑا سا الیکٹرک گیٹ تھا جو ایک بٹن دبانے سے اپنے آپ کھل جاتا۔ حویلی کے باہر 2 گارڈ موجود تھے۔ اندر ایک ایکڑ تک صرف باغ تھا جہاں پر ہر رنگ و نسل کے پھول لگائے گئے تھے۔ مصنوعی گھاس سے آدم سلطان کے باغ کو سجایا گیا تھا۔ گارڈن میں 4 سفید کرسیاں ایک کانچ کی میز کے گرد رکھی گئی تھیں، ساتھ ہی ایک سفید رنگ کا بڑا نرم صوفہ بھی رکھا گیا تھا۔ گارڈن میں سفید رنگ کا ہی ایک خوبصورت لکڑی کا بنا جھولا بھی لگایا گیا تھا۔ گارڈن سے آگے جائیں تو 3 سیڑھیاں طے کر کے آدم سلطان کا بنگلہ شروع ہوتا تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوتے، سامنے ہال کے بیچ میں ایک پانی کا چشمہ تھا۔ اس چشمے کے اندر مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ یہ سب آدم کی فرمائش پر بنایا گیا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ دولت کمائی ہے تو سارے شوق بھی پورے کروں گا۔ اتنی صبح صبح گھر بلایا ہے، ضرور کوئی بڑی بات ہوگی۔ وشما نے اندازہ لگایا۔ میں تو ابھی کل رات کی بات ہی نہیں بھولا۔ عثمان اور وشما آدم کا انتظار کرتے ہوئے اس کی عالی شان ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ہاں یہ تو ہے، کل باس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے باس روئے کیوں، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ عثمان نے گہری سانس لی۔ آ جاؤ ناشتہ کرتے ہیں، آدم نے ڈرائنگ روم میں آ کر کہا۔ وہ دونوں چونکے، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی تھیں۔ وہ لوگ خاموشی سے اب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ آدم کھانے میں مصروف تھا، وہ کھا رہا تھا جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ وشما اور عثمان کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ مجھے مت دیکھو، ناشتہ کرو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ دونوں آدم سے نظریں ہٹا کر ناشتہ کرنے لگے۔ عثمان، تم مجھے آج اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاؤ گے اور اپنے جیسے کپڑے لے کر دو گے، اور وشما تم ہوٹل کا سارا کام آج میرے اور عثمان کے بغیر سنبھالو گی، اور میری ساری میٹنگز بھی بند کر دو۔ بند سے مطلب تھا کینسل کر دو، مگر اتنی انگلش کہاں آتی تھی آدم کو۔ باس میں دیکھ لوں گی ہوٹل کو، اور کوئی کام؟ میرے جیسے کپڑے یعنی سوٹ؟ عثمان ہمیشہ ہوٹل سوٹ میں ہی آتا تھا۔ سوٹ نہیں، سوٹ تو ہے میرے پاس، میرا مطلب ہے کوٹ پینٹ۔ آدم نے عثمان کے کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جو آپ کے پاس ہیں سر، وہ بھی سوٹ ہی ہیں، عثمان نے بد دلی سے بتایا۔ میرے سوٹ کو کپڑے کہہ دیا باس نے۔ ہاں یہی سوٹ لینے ہیں میں نے۔ آدم اب چائے کا دوسرا کپ پلیٹ میں انڈیل رہا تھا۔ میرے لیے ایک اچھا انگلش پڑھانے والا ڈھونڈو جو مجھے انگلش سکھائے گا۔ آدم نے آج عثمان اور وشما کو حیران کرنے کے لیے بلوایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وشما اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ناشتہ ختم کرو پھر جانا، آدم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کر چکی ہوں ناشتہ، بس اب چلتی ہوں۔ اب آدم پلیٹ سے چائے کا آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ عثمان جو ناشتہ کرنے بیٹھا تھا وہ دل خراب ہونے کی وجہ سے کچھ کھا نہیں سکا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ پرندے اپنے گھروں کی جانب رواں دواں تھے۔ ہر کسی کا انتظار ختم ہو رہا تھا۔ آج ہادیہ کا انتظار بھی ختم ہوا تھا۔ آج اس کے سامنے عمار حسن موجود تھا، مگر آدم سلطان کا انتظار ابھی باقی تھا۔ ماما بہت تعریف کرتی ہیں تمہاری۔ عمار نے سامنے کھڑی ہادیہ کا جائزہ لیا۔ ہادیہ شرم سے سرخ چپ چاپ کھڑی تھی۔ یہ تو جتنا میں نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ پیاری ہے، عمار نے سوچا۔ تمہارا میسج ملا تھا، تم ملنا چاہتی تھی مجھ سے، اب ملا ہوں تو خاموش کھڑی ہو۔ عمار نے پھر سے بات کا سلسلہ جوڑا۔ جی میں ملنا چاہتی تھی۔ ہادیہ کے کانپتے ہاتھ دیکھ کر عمار مسکرایا۔ ہاں
تو اب بات کرو۔ ہادیہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہالی ووڈ فلموں کے ہیرو جیسا لگتا تھا۔ دودھیا رنگت، امریکہ میں رہ کر پورا انگریز ہی لگتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، تراشے ہوئے پتلے ہونٹ، بے حد حسین۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ یہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہادیہ نے اپنا واحد خدشہ ظاہر کیا۔ کرنا چاہتا ہوں تبھی جہاں کھڑا ہوں۔ تو پھر میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں فون زیادہ استعمال نہیں کرتا، نہ ہی زیادہ سوشل ہوں۔ عمار کا انداز بہت عام سا تھا۔ اوکے فائن۔ ہادیہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی۔ اب چلیں ہم؟ عمار نے پوچھا۔ جی۔ وہ دونوں چھت سے نیچے والی منزل پر آئے جہاں یوسف اور سارا بیگم بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عمار سب کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا تھا۔ تو کیا خیال ہے ہادیہ کا عمار کے بارے میں؟ یوسف صاحب نے عمار کے جانے کے بعد پوچھا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ ہادیہ شرما کر اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے، پھر بھی کتنی شرم و حیا والی ہے۔ اللہ اسے شرم و حیا والا ہم سفر دے، یوسف صاحب فخر سے کہہ رہے تھے۔ آمین۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کو ہر تباہی سے بچا لیتی ہیں۔ یونیورسٹی کے باہر سیاہ لینڈ کروزر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو اندر سے آدم سلطان نکلا۔ سفید شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ اور کالی پینٹ میں ملبوس وہ تمام طلباء کی توجہ کا باعث تھا۔ بلیک سوٹ کے اوپر پاکٹ اسکیئر کے اندر سفید چھوٹا سا محملی رومال نظر آ رہا تھا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ اگر یہ بٹن بند کیے تو میرا گلا بند ہو جائے گا عثمان۔ آدم نے عثمان سے یہی کہا تھا۔ اب وہ یونیورسٹی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ 6 فٹ کا لمبا چوڑا سوٹ میں ملبوس وہ آدمی عام سی صورت کے ساتھ بھی دلکش لگ رہا تھا۔ بال جل کے ساتھ سیٹ کیے گئے تھے۔ چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ لگتا تھا اپنے غضب سے ہی وہ کسی کو مار ڈالے گا۔ آدم نے لائبریری کا رخ کیا۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی اس کے بڑھتے قدم رکنے لگے۔ ہادیہ یوسف گلابی رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض میں بیٹھی تھی۔ سر پر نفاست سے دوپٹہ اوڑھا تھا اور ڈاکٹروں والا سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی اور ایک موٹی سی کتاب سامنے رکھے میز پر پڑی تھی جس میں وہ مکمل کھوئی ہوئی، پاؤں میں سفید رنگ کی خوبصورت جوتی۔ میرے دل نے کہا کہ ہادیہ یوسف ابھی آدم سلطان کو یہیں ملے گی، کہیں اور نہیں ملے گی، اور دل نے سچ کہا۔ آدم نے بے اختیاری میں دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے ہادیہ کا تعاقب کیا تھا۔ ہادیہ اور ماریا ایک ہی رکشے میں سوار تھیں۔ رکشہ رکا اور ہادیہ اور ماریا رکشے سے اتر کر اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ اب آدم جانتا تھا کہ ہادیہ کا گھر کون سا ہے اور اس کے آگے اسے کیا کرنا چاہیے۔ عثمان آدم سلطان کے تمام ہوٹل اور ہسپتالوں میں اکاؤنٹس کا کام کرتا تھا۔ آدم عثمان پر یقین کرتا تھا، اس لیے تمام نفع نقصان کا حساب عثمان کے حوالے تھا۔ عثمان آج بھی پیسوں کا حساب لگا رہا تھا۔ وشما، تمہیں پتہ ہے باس نے کچھ بہت بڑا خریدا ہے جس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی رقم اپنے اکاؤنٹ سے نکلوائی ہے۔ عثمان نے کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے وشما کو مخاطب کیا۔ بہت بڑی رقم سے کیا مراد ہے؟ وشما نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے تقریباً کوئی 13 کروڑ نکلوایا گیا ہے، عثمان نے بتایا۔ وشما یہ بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ کوئی ہوٹل خریدا ہوگا باس نے، اور کیا؟ وشما کندھے اچکا گئی۔ ہوٹل خریدا ہوتا تو اس کا اعلان بھی ہوتا۔ ہر بار باس ہوٹل خریدتے ہیں تو پارٹی بھی دیتے ہیں سب کو، عثمان نے یاد دلایا۔ تو جا کر پوچھ لو نا باس سے، وہ تمہیں جیسے بتا ہی دیں گے۔ وشما نے اپنا سارا دھیان لیپ ٹاپ پر لگایا۔ وہ آدم کے ایک ہوٹل کا ڈیزائن تیار کر رہی تھی۔ میرے خیال سے تمہیں باس سے بات کرنی چاہیے، وہ صرف تم سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ تم جانتی ہو آج کل باس بہت پریشان ہیں۔ عثمان نے وشما کو حقیقت سے آشنا کروایا۔ چلو دوپہر میں باس سے بات کرتے ہیں، وشما نے حامی بھری۔ وہ دونوں لڑکیاں سر جوڑے بیٹھی تھیں، ان کے ساتھ موٹی موٹی میڈیکل کی کتابیں کھلی پڑی تھیں۔ یہ ہفتے کی رات تھی اور اس رات ہمیشہ ہادیہ اور ماریا ایک ساتھ سوتی تھیں، کبھی ماریا کے گھر تو کبھی ہادیہ کے گھر۔ ان کے سامنے لیپ ٹاپ پر کوئی ہارر فلم لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں پڑھائی کا بہانہ بنا کر ساری رات ہارر فلمیں دیکھتیں
और खूब बातें करती थी। मारिया का हाथ में पकड़ा चिप्स का पैकेट ख़त्म हो चुका था। अब उसे प्यास लगने लगी थी। हादिया, हादिया, मारिया ने खींचकर हैंड फ्री हादिया के कान से निकाली। क्या है, देखने दो ना। हादिया ने घूर कर मारिया को देखा। मुझे प्यास लगी है, पानी ला कर दो, मारिया ने इल्तिजा की। हादिया ने तकिए के पास पड़ी घड़ी उठाई और वक्त देखा। तुम्हें लगता है मैं ये चुड़ैल वाली मूवी देखते हुए रात के 2 बजे कमरे से बाहर जाऊंगी? हादिया ने उल्टा सवाल किया। अरे ये तो तुम्हारा घर है ना, यहाँ कैसा डर? मारिया ने मिन्नत समाजत की। मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं नहीं जा रही। हादिया ने नफ़ी में सर हिलाते हुए लैपटॉप पर नज़रें जमाईं। मारिया ने गुस्से से लैपटॉप का बटन दबाया और लैपटॉप ऑफ कर दिया। हाँ, ये क्या किया तुमने? हादिया ने तकिया उठाकर मारिया के सर पर दे मारा। तुम्हारी दोस्त को प्यास लगी है और तुम्हें ये चुड़ैलें देखनी हैं? हाँ, मारिया ने भी तकिया हादिया के मुंह पर मारा। तो दोस्त खुद जाकर पानी पी ले, कौन सा लंगड़ी है दोस्त। वो दोनों एक दूसरे को तकियों से मार रही थी जब एक छनाके की आवाज़ पर वो दोनों चौंकी। हादिया की परफ्यूम की शीशी तकिया लगने से गिरी और टूट गई। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैल गई थी। जब भी तुम आती हो मेरा नुकसान ही करती हो, हादिया आहिस्ता से बोली। ऊंची आवाज़ से बोलती तो सारा बेगम जाग जाती। और जो पिछले हफ्ते तुमने मेरे घर में मेरा कॉफ़ी मग तोड़ा था वो, मारिया ने याद दिलाया। और जो इससे पिछले हफ्ते तुमने मेरी किताब पर पानी गिराया था वो, हादिया ने याद दहानी करवाई। अच्छा, तो जो मेरी बेडशीट पर तुमने केचप गिरा दी थी वो, मारिया ने भी याद दिलाया। तो तुमने मेरा जो गमला तोड़ा था वो, हादिया भी इसी तर्ज में बोली। लड़कियों, चुड़ैल आ गई। हादिया इस आवाज़ पर चीखी। अरे नहीं, यूसुफ साहब ने कहा, मगर किसी ने सुना ही नहीं। चुड़ैल नहीं, जिन है, आयतल कुर्सी पढ़ो। मारिया और हादिया एक दूसरे से लिपट कर बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। हादिया चीखी, अरे मैं हूँ तुम्हारा बाप, यूसुफ साहब ने कहा। मारिया दरवाज़ा खोलने लगी। नहीं, दरवाज़ा मत खोलना, वो आवाज़ बदल कर आती है, हादिया चिल्लाई। मारिया डरपोक लड़की को देख कर रह गई। दरवाज़ा खुला तो सामने यूसुफ साहब थे। बाबा आप? तो तुम्हें क्या लगा चुड़ैल आई है? यूसुफ साहब ने अफसोस से बेटी को देखा। मैं तो कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर आया था, यूसुफ साहब ने बताया। अंकल मुझे एक पानी की बोतल ला दें, मारिया को अभी भी पानी पीना था। यकीनन आज लड़ाई पानी की बोतल से शुरू हुई होगी। यूसुफ साहब सर झटक कर किचन में गए और पानी की बोतल लाकर मारिया को दी। बाबा आप जाकर सो जाएं, हादिया ने कहा। जिस बाप की तुम जैसी डरपोक औलाद हो उसे क्या नींद आएगी, यूसुफ साहब कहकर चले गए। हा हा हा, मारिया ने हादिया का खूब मजाक उड़ाया। हादिया कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, मगर फिर हादिया ने पानी की बोतल मारिया पर उंडेल दी। अब हंसो बदतमीज़। मारिया अपने गीले कपड़ों के साथ हादिया पर टूट पड़ी। वो दोनों फिर से लड़ने लगी थी। सर्दियों की दोपहर थी और आसमान साफ था। हर तरफ पुरसुकून खामोशी छाई थी। अगर ज़िंदगी इसी तरह आहिस्ता चलती रही तो मैं डॉक्टर कब बनूंगी और कब? हादिया हाथ में किताब पकड़े उदासी से अपनी बात अधूरी छोड़ गई। और कब? कब से क्या मतलब है तुम्हारा? साथ बैठी मारिया ने दिलचस्पी से पूछा। इतवार की धूप में मारिया और हादिया के घर की छत पर किताबें लेकर बैठी थी। इस धूप में हादिया के सुनहरे बाल चमक रहे थे। कब से मेरा मतलब है अमार हसन, हादिया ने झिझकते हुए कहा। मारिया ने कहका लगाया। हा हा हा, तो किसी को मोहब्बत हो गई है पहली मुलाकात में ही? मारिया ने हादिया को छेड़ा। मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता, मगर मैंने उसके लिए छोटी उम्र से ख्वाब सजा रखे हैं और अब मैं उससे मिल चुकी हूँ तो इतने अरमान तो होंगे ना मेरे। हादिया आसमान की तरफ देखती हुई जैसे कोई बेज़ुबान अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो। और अगर तुम्हें वो ना मिला तो? मारिया ने मुहतात लहजे में पूछा। हादिया ने गर्दन मोड़कर अपनी जान से प्यारी दोस्त को देखा और बस देख कर रह गई। बोलो हादिया, अगर ना मिला तो? मारिया ने अपने सवाल पर जोर दिया। तो मेरे जनाजे पर आ जाना तुम। हादिया की बात पर मारिया का दिल दहल गया। ऐसा तो मत कहो, किसी के ना मिलने से कोई नहीं मरता। मारिया नहीं जानती थी वो क्या कह गई थी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो मुझे नहीं मिलेगा? वो मेरा है जैसे मैं उसकी हूँ, और फिर भी अगर वो मेरा ना हुआ तो मैं तुम्हें मर के दिखा दूँगी।
हादिया का चेहरा आंसुओं से तर होने लगा था। मारिया को अपनी कही बात पर नदामत हुई, मगर इससे पहले कि वो अपनी बात पर मुआज़रत करती, हादिया उठकर अपने कमरे में जा चुकी थी। मारिया ऐसा कैसे कह सकती है? जो बात मैंने कभी सोची भी नहीं, वो कह कैसे सकती है? हादिया बहुत देर रोते हुए यही सोचती रही थी। मैनचेस्टर में शाम के 7 बज रहे थे। आयज़ा, कह दो अपने बेटे से, पाकिस्तान चला ही गया है तो यूसुफ साहब से जाकर मिल ले। हसन साहब गुस्से से चिंगाड़ रहे थे, जबकि आयज़ा साहिबा अपना फ़ोन का स्पीकर ऑन करके अम्मार से बात कर रही थी। जी सुन चुका हूँ, फारिग होकर मिल लूँगा, अम्मार फ़ोन पर बोल रहा था। क्या मतलब कि तुम फारिग होकर मिलोगे? बेवकूफ़ इंसान, वो तुम्हारा ताया है और होने वाला ससुर भी। तुम उनसे आज ही मिलोगे जाकर। हसन साहब का सब्र जवाब देने लगा था। उफ़, कहाँ फंस गया मैं। अच्छा, मिल लूँगा। अम्मार इस डांट के बाद ही पहली बार यूसुफ साहब के घर गया था और मिलकर उसे एहसास हुआ कि यहाँ शादी की जा सकती है। आयज़ा, मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम भाई आपस में अपने बच्चों की शादी करें, लेकिन तुम्हारे बेटे के रवैये से ये मुमकिन नहीं लग रहा। हसन खान अपनी अहलिया आयज़ा से कह रहे थे। मान जाएगा वो भी, आप फ़िक्र मत करें। आयज़ा बेगम कंधे तक आते बालों के साथ एक खूबसूरत ज़ईफ़ औरत थी, जो इंग्लैंड में इतने साल रहने के बावजूद अपनी जड़ों को नहीं भूली थी। वो दिल से हादिया को पसंद करती थी। आदम अपने ऑफिस में बैठा चिकन कढ़ाई से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। दोपहर के वक्त वो सिर्फ अपने आप के साथ गुजारना पसंद करता था, और इस अपने वक्त में वशमा और उस्मान ने हलल डाला था। तुम दोनों को और कोई काम नहीं? जब देखो मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरा खाना, इसी के पीछे पड़े रहते हो। आदम हस्बे तवक्का ऐसे ही बात किया करता था। आपने अकाउंट से इतनी बड़ी रकम निकलवाई और इससे कोई होटल भी नहीं खरीदा, कोई जगह भी नहीं ली, तो फिर क्या किया आपने? वशमा अब आदम के सामने बैठी टांग पर टांग रख कर पूछ रही थी। अगर वशमा के अलावा ये सवाल किसी और ने किया होता तो आदम उसे उठाकर होटल से बाहर फेंक चुका होता, मगर ये वशमा थी, वशमा गुड़िया। मैंने एक घर लिया है, आदम ने इंकशाफ किया। क्या घर की आपको क्या ज़रूरत है? इतना खूबसूरत महल है तो सही आपके पास, उस्मान ने सवाल किया। आदम ने चिकन कढ़ाई पर से एक नज़र उठाकर उस्मान को देखा और कुछ नहीं कहा। उस्मान समझ गया था कि इसका अगला कोई भी सवाल आदम को गुस्सा दिला सकता है। भाई, जो सवाल किया है उसका जवाब दें, वशमा ने दो टोक अल्फाज में पूछा। ये घर मेरे किसी काम का नहीं, जो घर मैंने अब लिया है वही मेरा है, आदम ने वशमा के इसरार पर जवाब दिया। मुझे इतना अरसा हो गया आपके साथ रहते हुए, मगर मुझे आज तक समझ नहीं आई कि आपके दिमाग में कब और क्या चल रहा होता है। वशमा को रह रह कर गुस्सा आ रहा था। आदम मस्कीन शक्ल बनाए चिकन के मज़े ले रहा था। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ज़रा रोशनी डालेंगे इस पर? वशमा के चेहरे पर चड़ेलों वाली मुस्कुराहट थी। वशमा गुड़िया, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। एक घर ही लिया है मैंने, वहीं शिफ्ट होना है। जब शिफ्ट होऊंगा तो तुम दोनों को ही बताऊंगा। तुम ही दोनों तो हो जिन्होंने मेरा सारा सामान निकाल कर इस घर से उस घर में शिफ्ट करना है, आदम ने हल्के फुल्के अंदाज में बताया। और कोई परेशानी आपको? वशमा की तसल्ली नहीं हो रही थी। वशमा गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। आदम मुस्कुराया। वो जानता था वशमा को उसकी परवाह है। ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, लेकिन अगर कोई बात बाद में निकली और मेरे इल्म में ना हुई तो फिर मैं आपको बताऊँगी। वशमा कहती हुई दरवाज़ा पटक कर ऑफिस से जा चुकी थी। आदम उसकी जो रात पर हैरान था। उस्मान को लगा उसे भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि उसकी दुर्गत बने। उस्मान, ये वशमा के अलावा कोई और नहीं कर सकता, आदम ने उस्मान से कहा। जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आप सिर्फ वशमा ही के काबू में आते हैं, उस्मान कहता हुआ भाग गया। हा हा हा। आदम हंसा तो उसका डिम्पल नुमाया हुआ। अब वो वापस अपनी चिकन कढ़ाई पर ध्यान देने लगा। तो क्या अभी भी तुम्हारी दोस्त तुमसे नाराज़ है? मारिया के फ़ोन पर मैसेज आया था। वो पढ़ रही थी। उस शख्स के मैसेज पढ़कर
اکثر وہ مسکرایا کرتی تھیں۔ نہیں، میں نے منا لیا اسے، میسج بھیجا گیا۔ تو کیسے منایا تم نے اسے؟ میں نے اسے کہا عمار حسن خان ہادیہ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، تو وہ ہنس پڑی اور راضی ہو گئی۔ ماریہ نے میسج کیا، ہا ہا ہا، تو کیا اتنا آسان ہے عمار حسن کو پا لینا؟ میسج میں سوال پوچھا گیا۔ ہادیہ جیسی ہر بیوقوف لڑکی کو لگتا ہے کہ کوئی خوابوں کا شہزادہ آئے گا اور اسے لینے کے لیے۔ ماریہ طنزیہ مسکرائی۔ ہمیں اتنا بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھنے لگیں۔ ماریہ، پتہ ہے تمہارے لیے کس کا رشتہ آیا ہے؟ ماریہ کی ماما نے ماریہ کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے خوشی سے بتایا۔ کس کا؟ ماریہ تب اپنے بوائے فرینڈ سے میسج پر باتیں کر رہی تھی۔ خالد بھائی کے بیٹے کا، روبینہ بیگم نے بتایا۔ کون خالد بھائی اور کون سا بیٹا؟ ماریہ نے موبائل سے نظریں ہٹا کر ماں کی طرف دیکھا۔ وہ تمہارے بابا کے دوست جو پچھلے ہفتے ہمارے گھر دعوت پر آئے تھے۔ روبینہ بیگم ماریہ کے پاس بیڈ پر بیٹھیں۔ اچھا، اور کیا کرتا ہے ان کا بیٹا؟ ماریہ نے پوچھا۔ سرکاری اسکول میں ٹیچر ہے اور تنخواہ 60,000 ہے۔ کیا بس اتنی سی تنخواہ؟ مجھے کسی غریب گھر میں نہیں کرنی شادی، ماریہ نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ اس گھر میں امیروں کے رشتے تو نہیں آنے والے۔ ماریہ کی والدہ خود بھی ایک سرکاری ٹیچر تھے۔ ماریہ کے والد خود بھی ایک سرکاری ٹیچر تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں لے آؤں گی، ماریہ نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا کہا؟ ایسا سوچنا بھی مت، اپنے باپ کو جانتی نہیں ہو کیا تم؟ روبینہ بیگم نے اس کو تنبیہ کی۔ اچھا نا، ابھی نہ تنگ کریں اور یہ رشتہ اسے بھی انکار کریں۔ روبینہ بیگم بیٹی کا چہرہ دیکھ کر رہ گئیں۔ کالونی میں سفید رنگ کی لینڈ کروزر گیٹ کے آگے آ کر رکی تھی۔ عثمان اور وشما کے ساتھ آدم سلطان بھی تھا۔ یہ لو چابی، دروازہ کھولو۔ آدم نے جیب سے چابی نکال کر عثمان کی طرف بڑھائی۔ عثمان اب دروازہ کھول رہا تھا۔ بھائی، اس گھر میں، اس کالونی میں آپ کیسے رہیں گے؟ وشما نے منہ بسورا۔ وہ کالونی اسلام آباد کی شاندار کالونی تھی، جہاں گھر مشکل سے ہی ملا کرتے تھے، مگر کہاں آدم سلطان کا وائٹ ولا، کہاں یہ گھر۔ اس گھر کے سامنے والا گھر دیکھو، آدم نے اشارہ کیا۔ عثمان اور وشما نے سامنے والا سرمائی رنگ کا گھر دیکھا۔ اس گھر میں ہادیہ یوسف خان رہتی ہے۔ عثمان اور وشما کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا ہادیہ یوسف خان وہ یہاں رہتی ہے؟ عثمان بے حد حیران تھا۔ آدم نے کھا جانے والی نظروں سے عثمان کو دیکھا۔ ہادیہ میم کہو تم اسے، آدم نے انگلی کے اشارے سے تنبیہ کی۔ اب آدم سلطان کا خریدا ہوا گھر دیکھا جا رہا تھا۔ باس، یہ گھر کتنے میں لیا آپ نے؟ وشما کے ذہن میں ایک بات آئی۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ آدم سنجیدہ تھا، کیونکہ جو آدم سلطان اپنے لیے 1 لاکھ نہیں لیتا، اس آدم سلطان نے 3 دن پہلے 13 کروڑ بینک سے نکلوایا ہے۔ وشما کو عثمان نے یہ معلومات دی تھی اور اسے یاد بھی تھی۔ اچھا بس بھی کرو، اب تم شروع مت ہو جانا۔ آدم گھر کی چھت پر گیا۔ وہاں سے ہادیہ کے گھر کی چھت نظر آ رہی تھی۔ کیا وہ چھت پر آتی ہوگی؟ آدم کے دل میں خیال آیا۔ تو آپ ہیں وہ پاگل، شریف اور امیر آدمی؟ یوسف صاحب ابھی اپنی چھت پر آئے تھے۔ ان کے سامنے ایک لمبا چوڑا مرد کھڑا تھا جو بلیک سوٹ میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ آدم بوکھلا گیا۔ اسے کیا پتا تھا یہ بوڑھا آدمی کون ہے۔ آپ ہی ہیں نا 4 کروڑ کا گھر 13 کروڑ میں خریدنے والے شریف امیر آدمی؟ یوسف صاحب نے اس اداس مرد کی اداسی کو بھانپ لیا تھا۔ ایسا کس نے کہا آپ سے؟ اور آپ کون ہیں؟ آدم سلطان کی بوکھلاہٹ چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ میں ہوں یوسف خان، اور جس گھر کی چھت پر آپ کھڑے ہیں یہ میرے دوست رضوی صاحب کا گھر تھا۔ اسی نے بتایا آپ کے بارے میں۔ یوسف صاحب کو یہ شخص سچ میں شریف لگا تھا۔ اوہ، تو یہ ہیں ہادیہ کے والد۔ آدم نے سوچا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میرا نام آدم ہے اور میں آج ہی شفٹ ہوا ہوں یہاں۔ آدم کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج یوسف صاحب کو وہ پسند آ جائے۔ الگ سا نام ہے آپ کا، لیکن اچھا ہے۔ یوسف صاحب مسکرائے۔ آدم سلطان کے دل میں ایک من لڈو پھوٹے۔ چلو میں چلتا ہوں، نئے گھر میں پہلا دن مبارک ہو۔ یوسف صاحب جو سارا بیگم کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے چھت پر آئے تھے اب واپس جا رہے تھے۔ خیر مبارک۔ آدم یوسف صاحب کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کیا لگا
छत पर जाओगे तो मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। आदम देख नहीं सका, मगर वो समझ गया था कि ये आवाज़ हादिया की अम्मी की ही है। वो बेइख्तियार हंसा। अरे नहीं तो, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही होती है। यूसुफ साहब की आवाज़ भी आदम को सुनाई दी। हा हा हा। आदम कितनी देर तक हंसता रहा था। क्या तुम भी अपनी अम्मी की तरह सख्त होगी हादिया? आदम के दिल ने सवाल किया। होना तो चाहिए तुम्हें सख्त। आदम सुल्तान, तुम कौन सा कम बिगड़े हुए हो? खुद सवाल करके खुद जवाब देना, ये भी मोहब्बत करने वालों की निशानी है। दोपहर के 2 बजे का वक्त था जब यूसुफ साहब के घर की घंटी बजी। यूसुफ साहब ने दरवाज़ा खोला। अरे रिजवी साहब, आइए, अंदर आइए। रिजवी साहब यूसुफ साहब के पीछे चलते हुए घर के अंदर आए। मैं तो आपको अपने घर का नया पता देने आया था। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। रिजवी साहब एक पर्ची पर लिखा हुआ नंबर आगे बढ़ाया। पर आप कहाँ जा रहे हैं? यूसुफ साहब रिजवी साहब के दोस्त और हमसाए भी थे। मैंने एक बंगला ख़रीदा है, मैं इसी में रहने जा रहा हूँ। रिजवी साहब ने जोश से बताया। माशाल्लाह, मगर आपका घर तो इतने में नहीं बिक सकता, तो फिर पैसे कैसे जमा किए? सारा बेगम जो चाय लेकर आई थी, पूछे बगैर न रह सकी। मैंने अपना घर 10 करोड़ में बेचा है भाभी। रिजवी साहब अब चाय पी रहे थे। क्या 10 करोड़ में कैसे बिक गया? हमें भी बताओ रिजवी। यूसुफ साहब ने दिलचस्पी से पूछा। एक अमीर आदमी आया और बोला कि मुझे ये घर खरीदना है, मगर मैं बेचना नहीं चाहता था। रिजवी साहब की बात सुनकर सारा बेगम भी सोफे पर बैठ गई। फिर क्या? मैंने साफ साफ इनकार कर दिया तो कहने लगा कि आपके घर की मार्केट में 4 करोड़ की वैल्यू है, मैं इसका डबल दूंगा। तो मुझे लगा कोई फ्रॉड है। डबल मतलब 4 करोड़ का घर 8 करोड़ में? ये क्या माजरा है भाई? यूसुफ साहब का मुंह खुला रह गया। हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि ये क्या माजरा है, कहीं हमें कोई लूट ना ले। तो वो अमीर आदमी भला भी था। उसने कहा, रिजवी साहब, मुझे पता है आपके बेटे का इंतकाल हो गया है और आपकी जवान 2 पोतियां और बहू है, जिनकी जिम्मेदारी आप पर है। रिजवी साहब ने रुक कर चाय का घूंट लिया। कहने लगा, मैं बहरिया टाउन में आपको 10 करोड़ का घर और बच्चियों की तालीम के लिए 4 करोड़ बैंक में और 1 करोड़ की गाड़ी भी दे रहा हूँ, मगर ये घर मुझे चाहिए। या अल्लाह, कोई धोखा तो नहीं हो गया रिजवी? भला ऐसा कौन करता है? यूसुफ साहब की परेशानी बढ़ गई। मैंने भी यही पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगा, क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, इसलिए शराफत से घर खरीदना चाहता हूँ, वरना एक घर की दुगनी कीमत देने की बजाय मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं घर खाली करवाने के। ये तो सीधी सीधी धमकी हुई। यूसुफ साहब के माथे पर बल पड़े। यूसुफ, ना तो मेरा कोई बेटा है, ना कोई सहारा। बच्चियों के अखराजात पूरे करना मेरे बस में नहीं, और वो बंदा मुझे मेरी पोतियों के लिए 4 करोड़ दे रहा है, एक गाड़ी भी, और कल को अगर बहू चाहेगी तो 10 करोड़ का घर बेच भी सकेगी। इस 4 करोड़ के घर से मुझे क्या फ़ायदा होता, तुम बताओ? रिजवी साहब संजीदा थे। हाँ, बात तो ठीक कही आपने। सारा बेगम ने गहरी सांस ली। और अगर वो अमीर आदमी शरीफ ना होता और कोई गुंडा होता तो मैं क्या कर लेता? और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम तो आप लोग जानते ही हैं। यूसुफ साहब को अब इत्मीनान हुआ। तो यूसुफ, मैं चला अब, तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। रिजवी साहब हंसते हुए उठ खड़े हुए। हा हा हा, हाँ भाई, अब तो तुम अमीर हो गए हो, अब कहाँ मिलने आओगे? अब तो मुझे ही आना पड़ेगा। यूसुफ साहब हंसते हुए रिजवी साहब को दरवाजे तक अलविदा कहने गए। अरे, हमने ये तो पूछा ही नहीं रिजवी साहब से कि वो अमीर आदमी कौन था। सारा बेगम रिजवी साहब के जाने के बाद कहने लगी, देखने को मिलेगा ना वो तुम्हें, अमीर पागल आदमी, जब यहाँ रहने आएगा। यूसुफ साहब ने दोबारा ऐनक पहनी और अखबार पढ़ने लगे। रात के खाने की मेज़ सज चुकी थी। ठीक 1 हफ्ते बाद हसन भाई और आयज़ा भाभी आ रहे हैं, हादिया और अम्मार का रिश्ता तय करने। यूसुफ साहब की बात पर हादिया पहली बार चौंकी और फिर शर्माई। शुक्र है अल्लाह का जिसने ये खुशी दिखाई। सारा बेगम अब हादिया की प्लेट में चावल डाल रही थी। आदम के नए घर में डाइनिंग टेबल के गिर्द वशमा और उस्मान आदम के साथ रात का खाना खा रहे थे। आदम खुश नज़र आ रहा था और उसकी खुशी की वजह यूसुफ साहब से मुलाकात थी।
बॉस, क्या आपने सच में ये घर 13 करोड़ में लिया है? उस्मान ने धीरे से पूछा। तो आदम ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। तो क्या किया इतने पैसों का आपने? वशमा ने आदम से पूछा। ये पहली सेक्रेटरी थी जो बास से पैसों का हिसाब ले रही थी। जब तक तुम जान नहीं लोगी तुम्हें खाना हजम नहीं होगा ना? आदम ने तंज किया। जी नहीं होगा हजम। वशमा के माथे पर बल पड़े। 10 करोड़ का घर लिया, 4 करोड़ 2 यतीम बच्चियों की तालीम के लिए दिए और 1 करोड़ की गाड़ी भी दी उनको। उस्मान ने एक बार फिर सोचा, काश मैं लड़की होता। क्या आप अपनी मोहब्बत, मेहनत से कमाई हुई सारी दौलत उसे दे देंगे? वशमा ने आहिस्ता से पूछा। हाँ। आदम ने हाँ में सर हिलाया। और अगर उसकी ज़िंदगी में पहले से कोई हुआ तो? वशमा के सवाल पर आदम के दिल को कुछ हुआ। एक पल को वो बोल नहीं सका। वशमा उसका चेहरा देख रही थी। ऐसा लगता था कि आदम सुल्तान का इंतकाल हो गया हो। बॉस रिलैक्स, ये मजाक कर रही है। उस्मान ने आदम का दिल रखना चाहा। वशमा फिर भी खामोश थी। वशमा गुड़िया, मोहब्बत की जाती है, करवाई नहीं जाती। मैं करता हूँ उससे, करवा नहीं सकता। आदम एक बार फिर मुस्कुराया। अल्लाह करे कि उससे भी आपसे मोहब्बत हो जाए। वशमा ने दुआ दी। आमीन, आदम ने कहा। हाँ हाँ आमीन। लेकिन बॉस 15 करोड़, काश मैं लड़की होता। उस्मान ने उदासी से कहा। हा 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 हा। सब हंसने लगे। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे और सूरज अपनी आबोताब से भरपूर चमक रहा था। यही वो वक्त था जब वो सूट बूट पहने अपनी गाड़ी में बैठने लगा। हादिया, रिक्शा आ गया है, जल्दी आओ, हर बार तुम देर करवाती हो। आदम रुका। वो नेवी ब्लू कलर के कोट के अंदर आसमानी रंग की शर्ट में बेहद वजीह लग रहा था। आ गई। हादिया की आवाज़ आदम सुल्तान के कानों में पड़ी। क्या अब वो फिर मेरे पास से गुजरेगी? उसने सोचा। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, सर पर सफ़ेद दुपट्टा, वो रक्शे में बैठी। आदम सर उठाकर उसे देख नहीं सका। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा रह गया। रक्शा आदम सुल्तान की गाड़ी के सामने से चला गया। तुम हमेशा गुजर जाती हो, मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। जो मोहब्बत करता है वो खड़ा रह जाता है और जिससे मोहब्बत की जाती है वो गुजर जाता है। कभी हमारे दिल पर पाँव रख कर तो कभी हमारे जज्बात को नज़रअंदाज करके। तो क्या सोचा है तुमने? कैसा जोड़ा लोगी मंगनी के लिए? मारिया ने पूछा। कोई सफ़ेद रंग का फ़्रॉक लूँगी। हादिया के गाल सुर्ख हुए। और तुम्हारा दूल्हा, वो क्या पहनेगा? मारिया ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए पूछा। वो तो नहीं पता। क्या मतलब पता नहीं? उससे पूछा नहीं तुमने? हादिया खामोश रही। मारिया के सवालों का हादिया के पास अक्सर कोई जवाब नहीं होता था। जी बॉस, आपने बुलाया? वशमा ऑफिस में दाखिल हुई। बैठो। आदम कुर्सी पर सीधा होकर बैठा। हादिया की एक दोस्त है मारिया, जिस गली में उसका घर है, इसी गली का आखिरी घर मारिया का है। तुम आज से मारिया का सारा रिकॉर्ड निकलवाओगी और मुझे बताओगी। आदम की बात पर वशमा चौंकी। मैं कैसे? वशमा ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया था। वो हैरान थी। हाँ वशमा, तुम, ये काम उस्मान भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो एक लड़की है तो ये काम तुम्हें दे रहा हूँ। मगर हादिया के बारे में पता करवाने की बजाय इसकी दोस्त को क्यों इन्वेस्टिगेट करें हम? क्योंकि हादिया की ये दोस्त उसे नुकसान पहुँचा सकती है। आज मैंने देखा उसे हादिया के साथ यूनिवर्सिटी जा रही थी। मुझे वो हादिया जैसी नहीं लगी। वो खतरनाक साबित होगी। आदम ने आंखें सुकेड़ ली, जैसे किसी गहरी सोच में हो। आदम ने वशमा को एक ज़ाती गाड़ी और ड्राइवर दिया और यकीन दिलवाया कि उसे उसकी तनख्वाह मिलती रहेगी। बजाय हादिया के घर रिश्ता भिजवाने के ये किन कामों में पड़ गए आप? वशमा ने कोफ्त से पूछा। रिश्ता? और मेरा? हादिया यूसुफ के लिए? एक अमीर बाप अपनी इकलौती डॉक्टर बेटी का रिश्ता ऐसे शख्स को क्यों देगा जो उम्र में उसकी बेटी से 9 साल बड़ा हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसे बात तक करनी नहीं आती, जो देखने में भी बस ठीक ही हो, जिसको दुनिया कातिल कहती है। ये आदम की एहसास कमतरी थी जो वो बयान कर गया था। तो क्या आप रिश्ता नहीं भेजेंगे? वशमा ने पूछा। भेजूंगा, मगर मुझे थोड़ा सा खुद को सुधार लेने दो। मैं ज़रा अंग्रेज़ी सीख लूँ और थोड़ा और अपनी शख्सियत को बेहतर कर लूँ, फिर तुम जाना मेरा रिश्ता लेकर। वो मुस्कुराया। आपको सच्ची मोहब्बत हो गई है भाई, लगता तो ऐसा ही है। आदम का अपने मुंह से पहला इतराफ़ था।
امید ہے آپ کو پہلی قسط پسند آئی ہوگی، اس لیے دوسری قسط کا انتظار کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔